وثيري دي توالي انت كو 5 تسجيت بوسكيرتي لي توزيك une émission spéciale المند ومستان علي يحيى عبد النور هسك يقلع 18 يناير 2021 القرن 100 اسقوسنايا امير اجلول امستان علي يحيى عبد النور انسرام ثورزي توذرت هي نحن وين نكدين في جون انه تسجيل تكير ثوزيك المندنويا نسعير سنين في جوان ذي صلاة كيسان كيتهم تنومير أثني تسوالي ممزوارون كمال أمارين وما ينيها زوف لك كمال زول الرشيد زول كلاود بيبر أن في جوسين كما كريم بامار سنير كريم زوف لك زول الرشيد زول كمال زول في ذي تمقور تيكو 5 أو ديني غاس قسم غاز أنقث اللام ذي ثمورث نير ذي الغربة تنميث نوان نميث قبل مثين وفقا هذه اللي ندعني يذنا غسين يوان سيث مورث نيقباليا وايض سي ثوروف لوروب سي بلجيك ذي مستانن توسنن مستان صالح دبوز أكذو مستان أتمان بالسلام الدينين أشوف تخميما غاف ومستان علي يحيى عبد النور قبل ما نحسس كسينك كمال كريم زول كان مشطوحه كني افثو ذرث نمستان على يحيى عبد النور ذويني لنا كني 18 يناير 21 دي تدرت اف يحيى ذي تمام شلير ذي تيزي وزو ذا بوغاتور ذا مغناس اسرثان نتوكذوث نزرفان ومذان وذا كني توسن دارني ذا مغناس ذو موسو اغنا ونمو ناسيونال مثلات مهرسان فرانسيس ذي ثمور ثيغا ذو فازا من زور ذي ثيزي وزور يكفى يغنى ذا القرايا ذو غرباز ويسين دي مديا يغال ذا سلماذ ذي رئيس بوسن ذي افريفيل يغال نخميس مليانة ذي 45 يكشمك ذي بي بي ام تي ال دي يكفى ذي 49 رئيس بوسن من بعد ميدو ساعة زغنتنير مجال ثمازيات ناسكن من خاص فرانسيس لاكيز انتي بربريس ذوك 55 يكشم هو كبر لفلان يغال ديون كان وكذا اللي سفدن تودسا او جي تي ا يونيون جينيرال دي ترافايور الجيريان نتاما ذو مراس ام قرحان قبيلين عيسة ايدير يكشم الحبس المدنويه دي 57 لما 60 61 يفرد السي الحبس يغال نسيد مرايا ماثو لو جي تي ا سكرتير جينيرال لو جي تي ا هذوك سباس 61 ذي ثمون الجزائر 62 يكشم رومنير على لاسومبلي كونستيتيونت يغال ذا مازان 67 65 ذا مازان ديبوتي لابيان من بعدك يغال ذا نغلاف بومديان سي 65 68 يغال ديميسيونير يكشم واحد يغال إزرفان ذي تزاويت الجزائر يغال سينا يغال ذا بوغاتو ذا مستان وذا مغناس نتوكذوث يعني كيشدن غادي زرفان نوم ذاني هي هذاك ذاك زول كان تيتمدوث نمت على هي عبد النور اسقسيو مزوارو اي كمال نار كريم هاث اختراع كريم كريم فولاد حكى هذاك كي زول ومستان غوريك ميلا التي كي ثم قرضين كيم قراني نزمد نجبد سي مشوار نمت على هي عبد النور ذا شوثت مازمات الدينير Francis, quels sont les points saillants de parcours politique militant de Maître Yahya Abdallah وكذا سوى كريم صحيت الرشيد ذا الفرح ام قران اذكر في مغليوينو في الدار عبد النور c'est un honneur pour moi d'avoir à prononcer quelques mots sur cette grand homme que j'admire beaucoup car on a tant de choses à dire c'est un maître à penser il a su éveiller les esprits, il a influencé des générations de Kabyles et d'Algériens. La première chose qu'il faut considérer, c'est qu'on peut considérer que c'est le père des droits de l'homme en Algérie. C'est le père des droits de l'homme. On peut dire une deuxième chose, il a une autre vocation qui a commencé durant la guerre de libération, c'est le syndicalisme. C'est le père du syndicalisme en Algérie. Donc déjà, c'est deux grandes choses. C'est un homme extraordinaire. La troisième chose qu'on peut dire, il a été toujours un militant de la première heure.
La quatrième chose que je peux dire David Nord, c'est un homme d'État. يسند شو الحكومه يخدم ذي الحكومه يخدم ذي وقت البومدين كوم il a eu plusieurs postes comme ministre. ويس خمسه زمر c'est un homme, c'est un grand écrivain infatigable. À 95 ans, à 96 ans, il a écrit un livre qui prouve son amour pour l'Algérie, pour la Kabylie et surtout pour laisser un héritage pour les jeunes. La sixième chose que je peux dire d'Abd Nord, c'est que c'est un homme de la contestation. Il a toujours contesté. C'est un homme qui ne s'achète pas. C'est un homme qui ne milite pas pour la visibilité ni pour gagner des galons, mais il conteste avec son cœur, avec son savoir, contre l'injustice et toutes les oppressions, quelles qu'elles soient, kabyles, non kabyles, algériennes, où est-ce qu'elles sont? Contre la dictature pour le gouvernement, avec le hirak, et contre l'oppression pour la mazérité, ou pour le régionalisme ou la division. Donc, le parcours il est extraordinaire, il est très grand. En plus de ça, c'est un homme en qui j'ai beaucoup de considération pour son juste milieu et sa sagesse. شو الدنيا في الدار النور تنميتك كريم هذا شي كاع وين السويتين وكيري كمال كيدينا كريم مثلا هي عبد النور كيكير الا بنافار بومدين 68 دونك مانا اين ماد مسات مثلا هي عبد النور ذو ما كاين لوبوزيسيون نسميتها سي لوم اوبوزون بوكو بلوس كو كيران تالي تمشطوح كان داك يتعدى هكذا بومدين ذا نغلاف. Comment tu expliques ça, c'est-à-dire pourquoi on retient plus Ali Yahya Abd al-Nour comme étant opposant? رشيد سقسيني ساعه نزل الطاسه خاطر justement lorsqu'on fait un combat on ne termine pas notre vie comme on la commence. جمد نفاك دونيتنا امشات نبدا. Et c'est toujours plus intéressant de terminer sur une bonne voie que de commencer sur une bonne voie et de terminer ailleurs. Donc c'est pour ça que justement Ali Yahya Abd al-Nour دا شو ديال نتكسزيس بلي ديوني لان c'est un opposant خاطر justement juste après مي فرق الغوفرمون دو بومديان يروح il a fait justement les études يروح يقرا le droit. Donc c'est sûr lui se poser la question est-ce que tu as bien fait d'intégrer le gouvernement? Peut-être qu'il va faire l'autocritique lui-même. On n'a pas besoin de le critiquer, de dire que tu as fait un mauvais choix d'intégrer de soutenir une sorte de dictature et certainement à partir de sa formation en tant que juriste, en tant qu'avocat, je pourrais dire à partir de là, peut-être qu'il s'est retrouvé lui-même et il a trouvé sa véritable vocation qui est d'être du côté du peuple, de défendre les causes justes et de défendre le droit, défendre un état de droit, la démocratie, ainsi de suite. Parce que qui dit défendre les droits de l'homme, c'est défendre justement l'instauration de la démocratie. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Donc, Ali Yahya Abd al-Nour adnطف أذن نيونيلان مقالة دابو donc un opposant au pouvoir خاطر ديوني اللي سعان في مغلي ماشي نيلان نوذابو يوكل justement أديلي الواحد وقدود. Donc c'est pour ça que justement Ayn al-Nour il était en quelque sorte il était justement il a incarné on peut dire cette voix qui rassemble un petit peu l'opposition et la question des droits de l'homme. Mais lorsqu'on dit les droits de l'homme il laisse داخل كلش parce que كان تفيون dire la déclaration des droits de l'homme 1948 أدنوف إزرفان أمين عنان les droits sociaux donc أين يشودن إزرفان ومندان ce soit
un certain nombre de droits au travail, etc., la sécurité sociale, et donc c'est des droits politiques. Donc c'est pour ça justement Ali Abdel, depuis justement qu'il a changé de voix, يكشم جبريل نزرفان ومدان ذينا خاطر ملي تعيش يون كثمورث اني ولا شي زرفان ومدان. Donc c'est un véritable combat, et la preuve à partir de 85 avec la création des droits, la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire la Ligue pour la défense des droits de l'homme, c'est à partir de là, donc ils étaient emprisonnés à cause de cette création. Qui dit droits de l'homme, ça veut dire démocratie, ouverture, et donc la lutte contre la dictature. Donc je pense qu'à Rachid, c'est tout à fait normal que même les gens pardonnent à quelqu'un qui a à un certain moment ou autre opté pour une option. Chacun a ses raisons, donc on ne va pas les juger, parce que dans un contexte tel, il peut y avoir des choix subjectifs, mais l'essentiel, c'est que il a passé l'essentiel de sa vie à défendre les opprimés et à défendre la voie juste, qui est l'instauration de la démocratie. Rachid, sous ma juste de dire, Iwashu, Aïgar, Maître Ali Abdel, on va retenir, l'histoire va retenir en lui l'homme opposant, et non pas quelqu'un qui a fait quelques passages dans les gouvernements ou dans des alentours du pouvoir juste après l'indépendance. تنمير كمال ثيري ذكي وقبل ما نخصص السيني دي سدون كمال الكريم هذا حثو غاسيولا ومستان ديال المزيان ذا قبايلي المقل ذا شو تمولي ومستان نا نوفو غاتو نتسوثاي كنتوغا غاف تسوثا تقبور يشبان مات عليه عبد النور الا الدوايا لي زافوكا نسعى كثورا ناغ لي ميليطون ناغ دي مغناسن اما نتسرثيث اما نزافن ممدان كي نسعى نكوني شي قباليين وكي السيولا ثيزي وزو اما ستان اتمان بالسلم وما يني غازوش لك اتمان ديني ذا شو تبغلينك اف داف النور على يحيى سي خدر هادشي ترميتي لا غايا اي نزمر غادي ني غاف داف النور دروس والزمير غاسي ديني لا دي دقيقه لا دي سنه نسوايا لا دي كواكول لا دوك سكواس اهث نزمر ديني تيكتابيني قلق نكتب ايوا كنا نبداروك ايني كعاش وركازاكين غاف فيه كنو سيت كراولا سمو قبل تكراولا غافو منو غاف تمازيغ غافو منو غاف يزرفن بمدان غافو منو غاف لا ديموكراسي اشو كان سيريوس نشفايا en 2011 ولاش عطاسي قلان الحون ديال الجزائر ثمناخ نلان الحون ايوا كني هادشي اللي تيكدو ديال تمورت الجزائر ايوا كنا دي تقدر والجزائر ديال تمورتيس يباسي لا يتوطفيون مغناسنا الا يلحويدنا داف النور الا يعيا يهلك ثم غار تكملاس يطيج السني يشعشع مليح كلانا نعيا غير كما لا ينتقد ينايا ينايس ندار البوليس نيكلان دينا سكود وتسرح مالو مغناساكيا وتروحو غير سياكيا خاصك كنيثاوي الموت. Et c'était vrai. Il était très fatigué. ولا دي بوليسيين نيو قادن خاطر زران دا شو زمرا داويهم الخبار اما كينين نرجا دينا يرجا نتسا دينا حالا ميدا سميت سرحن وقشيشاكي خاصك يوغادي يروح سينا حالا ميدا سميت سننا غدا عبد النور اثان سرحنا السيد الزمر تروح انشتاقيا ولزميرا اللي تيتسويون نلمذ سي ساطاس أكن وإلا قال وذي ورجين النج أمغنس يتناغن غاف تكذوذا غاف زرفان بمدان ذفيرنا ذيون إكسان الكوراج مقران إكي تبري أذي يمث غاف لي برانسيبينس السيني غامولي غامكاز تقيمض دقولا ونناغ إلبدا شفاية ثمثيقا ذاكيا ذي ورجين ثمثو ثانمير كاتمان ثوغا غدو غلا غاون كريم كمال هاث
اسقسي ودي روح كمال اشكون خاطر 2014 يحضر دي مونريال وسناق ديفكا ما استنى عليه يحيى عبد النور ذينا نكوني تيدي عرضون وكني نخدم كراي سناقين قطس نتمدينين ذاكي ذي كندا اما ذي مونريال اما ذي كيباك اما ذي كينغستون اما ذي اوتاوا غاتينو دونك يلحق طاس يملا لك يدود ما ونسرتي ذاكي دي كندا يسمى ذاكي كي تمثلت ذي لوفان نكراو الجزائريين نعلو سيستم الجزائريان سنقا يوغي دي سود تغذوث كمال دغاك ما تشفيض يونس ساكيني ديال دي مونريال شي دينا انك كنت جي rencontré Benaï Walien, il était déjà au courant de sa condamnation à mort. Il m'a alors chargé de transmettre le message au CCA. Donc il m'a dit, je reprends les termes, tu dis à Ben, en creusant ma tombe, tu creuses aussi la tienne. Ce qui dit à Ali Abdel Nour, des Séréguinis, des Montréal, Zoujalef, Orvatash, Kamel, des Chou, et Tsemsir, Nzmad Nsoufor, c'est Tmsirin, Ishvan Timnrewin, Nyakvaliyen, les assassinats de Kabylie, des Chou, Nzmad Nifenchtakir Kamel. Justement, Rachid, Bnei Ali, de rapporter Maître Ali Yahya Abdel Nour, ça a la tasse qui oui de ça, justement de tirer des leçons et c'est des paroles qui résonnent encore. Justement, oui de Niknis al-Qabayel et oui justement de tirer Dixion justement aide-nous cette convergence au niveau de la Kabylie, on va agir autant que bloc, on va négocier un rapport de force et d'avoir un projet commun bien déterminé pour défendre nos droits. Justement, à partir de la crise anti-berbère de 49. Ça veut dire la majorité, donc, qui ont vraiment été derrière la création par exemple du PPA, etc., donc l'étoile nord-africaine, la majorité de l'Qbaï, même si leur tête, Msali El-Haj, et qui a imposé sa doctrine arabo-islamique. Et c'est ça l'origine, réellement, ça commence, le problème même de l'Algérie actuelle, il est dû au dérapage de cette définition de la nation algérienne que Msali et son entourage ont imposé dans un mémorandum envoyé à l'ONU. Il est exclusivement arabo-musulman. Et c'est pour ça que justement, les forces politiques, élites et tout mouvement ne doit pas tomber dans le piège de la neutralisation des forces actives. Et oui, justement, Anhidna Rachid dans les émissions précédentes, justement, il a justement une charte d'éthique يوكن يليون نقدشن تمرت القبائل يدور الفايدان تمرت القبائل يودد يزر باللي أعداوش مسجد يماس. Nous avons un adversaire commun qui est bien clair. C'est Adabou el-Zaïr et les islamistes. Parce que la politique de l'arabisation et de l'islamisation, nous allons les dégager. À ça, la statue de Chachna Kuzou, tout contre Tamazra, ils étaient contre. Oui, même le Walid de Tizi Ouzou, on arrête les subventions des statuts. En même temps, le chargé des affaires religieuses de Tizi Ouzou annonce qu'il y a en perspective 230 mosquées à construire. Et si on se réfère au grand penseur et islamologue Mohamed Harkoun, qui parlait de l'institutionnalisation de l'ignorance, même je pourrais rajouter l'ignorance sacrée. Donc, c'est ça le problème. C'est que tant que on n'a pas compris encore que un bloc, un rempart contre
contre cette fascisation même de la société et يود يون justement أدين يون باللي إلا كانوا أديروا يون véritable convergence pour défendre les intérêts de la Kabylie et les intérêts de la Kabylie résident justement dans la défense pour avoir à ce que la Kabylie ait ses propres institutions. Et c'est pour ça justement, c'est la leçon principale à dire que les luttes intestines, justement vers une véritable convergence pour éviter des luttes intestines et qui ne font que travailler l'intérêt de nos adversaires. Rachid, Tamsir Nizmri Dixiouan, justement cette parole-là résonne encore et c'est une leçon il قبيل. اسك سيدي سدون فكار اي كريم تاكد كريم نروح على سكواس 98 مي ندرد ثمن غيوين نيا قبايليين ذوك سكواس اكيد غا انغان معطوب بالوناس ايميران ما استنى عليه يا عبد النور يناد ديوت نتا ديويني في نوت ريفو اكا سيمسلينيس يناد on ne peut pas dire qu'en Algérie il y a un état de droit, une démocratie, cela ne se donne pas. Il faut que le peuple se mobilise. 21 سكواس من بعد en 2019 سيمسلينا كي نبوض اثن اني من قارمو السوكي الحراك يبوض نسا اكسوتورني وكنير ادياوير ثوغدوث ادر سي ثوغدوث نادير لي ونقرا فوق السيستم طومب دغا اسكسيو اكاريميك تشيني نزغاب لي مثلا هي عبد النور ذوين يكشود نطاس يسميت يشود نطاس غير زرفان نومذان اكد توغدو فيه او يفن كريم ماردينيف quelle est la pensée de Matalahi Abdelnour sur les droits de l'homme et la démocratie? صحيح Rachid, c'est deux très grandes questions sur les droits de l'homme parce qu'il a écrit un livre comme testament. Abdelnour, il a parcouru le monde pendant longtemps, il a étudié longtemps. Il a dit, je vais laisser aux jeunes, les Algériens, un livre sur les droits de l'homme. C'est son testament. C'est son combat pour les droits de l'homme en Algérie. Il est le hadjan qu'il insiste dessus, c'est qu'il dit, ce n'est pas bien compris. La société, elle n'est pas vraiment prête pour les droits de l'homme. On ne les a pas acceptés dans leur profondeur jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. C'est très important. Les droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose de simple. Les droits de l'homme en Europe, par exemple, ils ont fait des combats pendant 200, 300 ans au 17e, 16e, 17e, 18e siècle à instaurer les droits de l'homme. Donc, si ce n'est pas enraciné chez les jeunes hommes et les jeunes femmes algériens et algériennes, si ce n'est pas bien enraciné, ces droits de l'homme, ils ne peuvent pas tenir. Et c'est pour ça qu'il dit, il a écrit un livre sous forme d'un problème pédagogique en partant de l'expérience de l'étranger. Parce qu'il faut reconnaître, il faut voir les pays étrangers qui appliquent le droit de l'homme. Donc, les droits de l'homme, il faut partir de la société. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas la société, tu ne peux pas comprendre les droits de l'homme. Donc, on ne peut pas, on peut pas comparer l'Algérie aux pays développés qui ont une autre conception des droits de l'homme. Mais il faut voir ce qui s'est passé en Amérique latine, par exemple. Et l'Amérique latine, ils ont parcouru à peu près le même chemin, l'impérialisme, les dictatures. Donc, le problème des droits de l'homme en Algérie, il y a trois résistances. La résistance du pouvoir, c'est la résistance, les dictatures qui se sont succédées, et surtout depuis que l'islam a été introduit en Algérie dès les années 90, où le problème de l'islam est devenu très, très, très important. Donc, il n'y a pas de séparation entre la religion, c'est-à-dire le religieux, et le temporel. S'il n'y a pas de séparation, le religieux, normalement, au niveau des droits de l'homme, ça devrait relever de la conscience personnelle. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le régime, déjà, le problème, qu'il a commencé, le deuxième grand problème, c'est qu'avec le PPA-MTLD, avec Messali en 1948,
Messali El-Hajj, qui est parti aux Nations Unies pour défendre la cause algérienne, il a donné un mémorandum de 52 pages et ce qu'il a présenté l'Algérie comme une nation algérienne et musulmane. Au lieu, il n'a pas parlé de l'histoire ontarienne, ni de Massinissa, ni Jugurtha, tout ça n'existe pas pour lui. Donc alors qu'un peuple se construit par son histoire, il a dit. Donc, cela, au niveau des droits de l'homme, il y a une épée de Damoclès et une résistance très forte à cette réalité algérienne. Donc, ce qu'il dit, Daran, au niveau des droits de l'homme, c'est que il aurait souhaité que il parle beaucoup de l'universalité des droits de l'homme. Alors, c'est ça. Donc, au niveau des droits de l'homme, ce qu'il dit, c'est que les pays, les dictatures, ils n'ont pas signé comment on appelle ça, l'international, comment on appelle ça, la CIP, la Convention internationale. Oui. Pourquoi? C'est parce que ces pays-là, ils ne veulent pas que les Nations Unies interfèrent avec les affaires intérieures, justement les dictatures. Donc, c'est ça. Donc, la Cour pénale internationale, c'est l'impunité. Il parle de l'impunité des chefs d'État et des chefs militaires. Donc, il veut laisser aussi comme message principal à nos jeunes l'égalité entre l'homme et la femme. Je reviens aussi sur au niveau de l'impunité, au niveau international, au niveau des droits de l'homme, il parle aussi du grand dossier des disparus. C'est un dossier qui a été remis à l'ONU grâce à l'Argentine et au Chili. Quand on enlève une vie, ça devient un problème international s'il n'y a pas de justice interne. Donc, il a beaucoup milité pour ça. L'autre chose, au niveau des droits de l'homme, c'est au niveau de la culture des droits de l'homme. Je me rappelle dans un de ses sorties, il a parlé d'un fait vraiment qui m'a marqué, c'est qu'il a rencontré un colonel du DRS algérien qui est très professionnel, très important, cette personne. Il faut reconnaître qu'il y a des gens du DRS qui ont étudié au Harvard, qui ont étudié dans les plus grandes écoles. Mais regardez ce qu'il a dit. Il a dit, cette personne qui du DRS, il prétend qu'ils ont sauvé l'Algérie. Et ça, c'est très malheureux. Daab Nor, il était un petit peu fâché, il était contrarié. Il lui a même dit que comment ça se fait que le DRS a sauvé l'Algérie. C'est juste pour vous dire que la culture des droits de l'homme, elle n'est pas ancrée du tout. Et d'ailleurs, cette personne du DRS qui est très cultivée, très forte, elle lui a jamais parlé à Daab Nor. C'est pour vous dire à tel point cette idée de culture des droits de l'homme n'est pas implémentée. Rachid, pour la deuxième question, la liberté ne s'arrache pas, elle ne se donne pas, mais elle s'arrache. C'est au peuple de l'arracher. C'est ça. Même si c'est Daab Nor, c'est un homme de paix. Mais il appelle le peuple à se mobiliser, à bouger contre le pouvoir de dictature, parce que Ntsay il connaît l'histoire, il a beaucoup étudié. Ni l'Amérique, les États-Unis, ni la France, ni aucun pays développé n'est sorti de la dictature, de la monarchie du roi et du pape sans faire une lutte. Ces pays-là, ils ont fait des luttes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui, nous connaissons. Les injustices, on n'a pas un État. Mais qu'est-ce qu'on a hérité après 62? Tout le monde le sait, on a hérité d'un dictateur, d'un oppresseur. Tout le monde le sait, mais Daab Nor, ils l'ont parlé déjà dans les années 90, 98, bien avant l'Irak. Il voulait que les gens se mobilisent, que les gens sortent. Il
d'un réalisme, c'est un rassemblement contre l'oppression d'où elle vient. Et c'est un avocat de métier ça, toujours il a lutté pour un on n'a pas de pouvoir indépendant, ni législatif, ni judiciaire, ni exécutif. Ce qu'il a vu et ce qu'il n'arrêtait pas de dire et de pousser les gens à la manifestation parce que il a vu que l'État n'est pas soumis à la loi. Au contraire, l'État, il fait la loi, il l'oppresse comme il veut. Pas de constitution, pas de contrôle de la constitution. Les citoyens, ils ne sont pas égaux devant la loi. C'est ça qui ressort de son discours. La séparation des pouvoirs. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est un État policier et il va plus loin dans le droit. Il va plus loin que l'État de droit. Il parle surtout de démocratie parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État de droit est une condition nécessaire mais pas suffisante pour la démocratie. Finalement, c'est la décolonisation de l'esprit algérien. C'est ça l'héritage qu'il laisse. تنمية كريم في كلينيك وظيفة اشكو 99 حريشان دو فولي دونك قبل نكمل تسقسي نظن قبل دغرا كمال انا حنسلتو غا يوان جريمه استنني مقرانا دابوغاتو ام قراحان دي تموت تمزافير مغناس نتمازيغ وذا مغناس نزرفان ومدان وكين مات صالح دبوز مستان صالح دبوز بلجيكي قلا ماسينير الزلف لك مستان صالح دبوز الزلف لك او يفانا تفكر كشني تمغليك فو مستان علي يحيى عبد النور. De toute façon, moi je connais Maître Ali Yahya Abd al-Nour. La première fois que je l'ai vu, c'était en 2012, à l'occasion d'une réunion du Conseil national de la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Et depuis ce temps-là, j'ai gardé le contact avec lui. On se voyait régulièrement chez lui, et par l'intermédiaire d'une amie que je cite, Dr Neili, qui le voit régulièrement chez lui. Et puis, quand j'étais élu à la tête de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, c'était le 28 décembre 2013. Il m'a apporté tout son soutien avant et même après. Et on lui avait proposé, avant que je sois élu, on était en assemblée générale. Juste quelques jours avant, il nous a donné une aide financière importante, enfin, par rapport aux moyens de la Ligue. Et on lui avait dit, on voudrait que vous soyez le président d'honneur. Il avait accepté. C'est porté sur le PV de l'Assemblée générale du 27 et 28 décembre 2013. Et donc, pour moi, il m'a accompagné aussi dans le dialogue, ou plutôt je l'ai accompagné dans le dialogue qu'il y a eu pendant 2 ans dans une instance qui s'appelait une instance de concertation, où il y avait les partis d'opposition, il y avait aussi la société civile. Donc, pendant ce temps-là, on se concertait sur beaucoup de questions politiques et de droits de l'homme. Je dirais, pour moi, Maître Ali Yahya Abd al-Nour, c'est une personne qui a gardé, qui a su garder, parce que c'est très difficile de faire ça, je pense, 2 choses importantes. La première chose, c'est sa liberté de réflexion. Je ne pense pas que Ali Yahya Abd al-Nour, à un moment donné, de toute façon, je parle de la période où je l'ai connu, il a pu être influencé par n'importe quel courant politique ou n'importe quel groupe en Algérie. Il a toujours su dire ce qu'il pensait. Bon, il peut se tromper, il peut ne pas se tromper, ça c'est autre chose, mais je pense que
il a toujours exprimé librement ce qu'il avait à dire. C'est l'une des rares personnalités politiques en Algérie qui avait déclaré que le mouvement du MAC est un mouvement politique, qu'il convient qu'il soit agréé et qu'il défend une thèse politique et qu'on ne doit pas le diaboliser. Il avait très clairement exprimé ça. En Algérie, il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être qu'il n'y a pas du tout d'Algériens qui puissent exprimer une opinion comme ça à partir de l'Algérie, à mon avis. Quand il y avait les détenus de fils, Ali Abdel était là pour défendre parce que pour lui, il y avait un aspect politique. Quand je discutais avec lui sur le terrorisme, il dit oui, il y a du terrorisme, mais il ne défend pas les terroristes. Mais il dit que l'environnement est cafouillé de sorte que les opérations terroristes sont noyées dans un environnement où une enquête sérieuse ou une instruction sérieuse est toujours cafouillée et c'est voulu. Pour moi, ça c'est la première chose qu'il a gardé, c'est la liberté de dire et d'agir comme il le pense, comme il le voit. La deuxième chose, à mon avis, qu'il a su garder, vous savez, un siècle, je connais des gens qui ont 35 ans, mais qui vivent avec une mentalité des années du Moyen-Âge. Ce n'est même pas des années 30 ou des années 40. Ils ont du mal à imaginer un monde moderne. Et quand vous parlez de quelqu'un qui est né en 1921 et qui vous parle avec un esprit moderne et ouvert au monde alors qu'il a de la difficulté à bouger de chez lui, c'est-à-dire Maître Ali Abdel Nour, il s'informe par l'intermédiaire de son entourage. C'est très difficile de se faire une opinion quand on est obligé de s'informer par l'intermédiaire de son entourage. Donc pour moi, ça reste l'une des personnalités de l'Algérie les plus marquantes et les plus intéressantes et les plus importantes. Et puisque vous êtes Moussabit, Maître Debbouze, Maître Yahya Abdel Nour, en parlant de cette époque-là, au 2012 où vous l'avez rencontré, moi, c'est 2 ans, 3 ans plus tard, si mes souvenirs sont bons, 2013-2014, parce que chaque année, je lui rends visite aussi. Donc, on a parlé longuement de l'affaire Moussabit et ça lui tenait à cœur. Et il m'a dit comme quoi je viens de recevoir une délégation Moussabit qui vient de sortir. Donc, à mon avis, c'est quoi le regard que portait Maître Ali Abdel Nour sur l'affaire Moussabit? Alors, Maître Ali Abdel Nour, premièrement, je vous dis une chose, ce que j'ai remarqué moi. Soit il vous fait confiance, soit il ne vous fait pas confiance. Il n'y a pas de cas intermédiaire. Et s'il vous fait confiance, c'est une confiance totale. Mais il ne fait jamais confiance à quelqu'un si c'est pas qu'il le teste. S'il ne fait pas avec lui au moins un bout de chemin. Et il sait comment évaluer les gens pour savoir s'ils sont, on va dire, sérieux ou pas. Quand Fakhar était en prison, je me souviens, j'ai parlé à Maître Ali Abdel Nour pour déposer une plainte sur le plan international. Il m'a dit, préparez-moi tout ce qui concerne, il m'a dit en ces termes, tout ce qui concerne Fakhar Kamaleddine, faites ce que vous voyez qu'il soit nécessaire de faire. Montrez-moi, dites-moi la volonté de Fakhar. Moi, je suis avec ce que veut Fakhar parce que je le connais bien. Et si vous avez des démarches au niveau international, je suis partant avec vous. Ramenez-moi, informez-moi, je signe. Parce que pour lui, il n'y avait aucun doute que ce qui se passait à Gherdaya, c'est Gherdaya, on dit ça au Tamazight, parce que moi je voudrais que, à l'occasion, je voudrais signaler que en berbère, on ne dit pas Gherdaya, on dit Gherdaya.
on l'a ravisant qu'elle est devenue un Gherdaya. Donc tous nos frères Amazigh, Madabia, quand ils veulent parler de Gherdaya, qu'ils disent pas Gherdaya, qu'ils disent Gherdaya. Donc Maître Ali Yahya Abdallah, il comprenait très bien que c'est une opération de démantèlement de la société mozambite qui paraît toujours pour le pouvoir central en Algérie, le maillon le plus faible de toute la composante culturelle algérienne. Parce que le nombre, l'endroit, c'est au sud, et de toute façon, un certain nombre de facteurs qui font que c'est facile, ça paraît facile pour le pouvoir de démanteler ça. Maître Ali Abdallah avait très très bien compris la situation, parce qu'on en a discuté, je lui ai parlé de beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'aspect culturel, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect foncier. Le foncier, c'est très important, ce que subissent les biens des Mozabites à Tardeit et en dehors de Tardeit, comme attaque de la part organisée, de la part des instances de l'État. C'est vraiment des crimes incroyables. Il comprend tout ça et c'est pour ça qu'il a vu que il avait très bien compris que l'agression subie par la communauté mozabite, elle est très très grande, très importante par rapport aux moyens de défense qu'elle a cette communauté, et c'est la raison pour laquelle il soutenait la résistance des Mozabites, c'est-à-dire à fond, et je pense que c'est toujours le cas parce que ça fait longtemps, moi ça fait 14 mois que j'ai quitté, un peu plus de 14 mois que j'ai quitté l'Algérie, et ça faisait déjà plus d'un an que je ne voyais plus par rapport au traitement que j'avais subi, mis sous contrôle judiciaire 3 fois par semaine, la première fois 1 fois par semaine, la deuxième fois 3 fois par semaine, à 600 km de chez moi, donc ça me donnait pas beaucoup de mobilité, et à l'occasion, donc je ne pouvais pas le voir souvent. Mais et je pense qu'il est toujours très très bien informé de la stratégie de la destruction de la communauté mozabite qui est organisée par ce pouvoir central. Et c'est la raison pour laquelle il montrait un soutien inconditionnel d'abord à cette cause, parce qu'il y a une cause mozabite, mais ensuite et surtout pour tous les résistants mozabites, ceux qui résistaient, qui résistaient surtout sur le plan politique et qui le montraient, et Frère était à leur tête. Il avait, Maître Ali Abdallah avait beaucoup de respect pour Kamel Din Frère. تنمير ماتر صلاح دبوز أكون سميتها كان ماتر صلاح دبوز الدوغا لا غورنس يوثن تذي ويني ثايلي نغزفن أن نحكو يك فينك تسيدي أنك كي يمزابيين تتمتسنت دكتور كمال دين فخار أن مسايا فوتس أن تمثال تو الدوغا لا غورك كمال سيويس 5 كمال المشوار ينس غزيفن امستن على يحيى عبد النور ان توالي ذاك اللي مبدل دي تكتيوينيس نغاني منقا فرانسيس une transformation dans ses positions de ministre à l'opposant امشي زمرت صامد ابدل لك comment expliquez-vous cette évolution? C'est clair, c'est sa formation d'avocat, donc il يخدم donc cette formation lui a permis en quelque sorte de retrouver une autre voie pour justement وكانت ترسي ثقدوث جمهورية الجزائر مي باش ديروا حيون يثقدوث عليه متر عليها بالنور يختار justement la voie des droits de l'homme خاطر justement ملي يدافع يون يتولى باللي كانت دينا يون في زرفان ودان لن تزدخل justement لن تزدخل مثلا يزرفان نشودني سرتي
Donc, je pourrais dire que c'est un tournant, sa formation d'avocat qui lui a permis justement, يوكل الدورال ميديلي ذم نتون باللي ما تشوف باللي يجي حاشا اللي يونغ الحكم نغمة شي يون حاشا إلا داخلو كبار يوكل أدي السلحوثي الوفاء يوكل أدي دفع في زرفان نومدان في زرفان de l'import simple. Donc, c'est trop. C'est aussi un petit peu quelque sorte une transformation aussi de vision du monde. خاطر ملي يون الديكشم الدياغر الديازر داشو ذا زاد يسعى ومدان يثمتي. Donc ça valeur, la valeur de l'homme dans la société يزرى بلي justement كيدني لي كريم بلي justement علي حافظور يند بلي يزرفان دان يثمورث الجزائر ils sont pas enseignés, ils sont pas vulgarisés, ils sont pas compris, etc. Donc justement à travers les outils, à travers justement à travers son testament, à travers l'écriture, et ça permet justement à travers pédagogique يوكل justement يليون زينة أدي فهم باللي ونس justement أدير سيون ثقلوث بلا ما justement يون إرصا يون إزرفان ومدان ذا شوف إلا les droits de l'homme selon Maître Ali Abdenour il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit vulgarisé. Donc il faut former le futur citoyen qui va défendre justement les droits de l'homme. Donc c'est pour ça justement cette transformation chez Maître Ali Abdenour, il est dû à sa formation et c'était le tournant de son combat. Et donc depuis on peut dire sa formation donc la fin des années 60. Donc c'était un tournant dans son combat. Et c'est pour ça justement ذينا أميدلي إسعاء مغنين دونيث إيطن وإسعاء une autre voie pour justement faire aboutir un certain nombre de causes justes. Et c'est pour ça justement il était resté dans et il a contribué énormément justement pour faire avancer les questions démocratiques parce que réellement au fond c'est relié entre ce qui est politique يعني يشد السرتيت واحد يعني يشدن يزرفون ومدان يعني يشدني ثلوث Maître Ali Abdenour a défendu justement le caractère universel des droits de l'homme et justement de s'inscrire dans cette optique, dans cette vision et justement imdanen donc il fallait quelque sorte instruire la femme, lui donner les droits, lui donner un statut qui lui permet justement de contribuer au changement de la société. Ali Abdenour est la voix des droits de l'homme et justement à justement l'instauration d'un état de droit et à justement un chef d'État, donc un président des États-Unis, et il a voulu ce qu'il a voulu faire, mais il y a tellement de contre-pouvoirs que les États-Unis est un pays d'institutions et donc ils peuvent sauver leur pays, éviter le dérapage à travers justement la séparation des pouvoirs et les contre-pouvoirs. Donc justement, malheureusement, le contre-pouvoir, la séparation du pouvoir. Donc c'est pour ça justement, Ali Abdenour toute sa vie justement, justement atelier تمورث نيلان ترصف في ثقدوث ترصف في زرفان ومدان. لكن رشيد داشو justement يدوين cette mutation, cette transition profonde chez Maître Ali Abdenour. ثنميك كمال تورد زياسس سيران جارو كريم وقبل دوا لاصص تصير نظن يسيني دون اسكسن جارو كريم دواكي يمدو درم يسيني دون اذليس سيورا مستنع علي يحيى عبد النور دوك سكواس زوج 2017 وين يسمى مون تيستامون بور لي ليبرتي اسك سكي ديال فرانسيس شكون عطاس الجبذا كي سكودلي سكير هي قودلي سكي شي دينا مثلا يحيى عبد النور
c'est un plaidoyer pour un changement de système de gouvernance. Pour le respect des droits de l'homme, l'égalité homme-femme, pour lever la tutelle sur le peuple, pour une transition démocratique, Metternich Abdel s'élève contre la dérive totalitaire du régime. Avant l'insurrection de février 2019, Ali Abdel évoque en quelque sorte les préalables démocratiques et la transition démocratique. Peut-on dire aujourd'hui, Karim, que ces propositions sont justes et rationnelles, ainsi que le changement du système de gouvernance? Karim. Oui, Rachid, je pense que cette question, c'est la question la plus importante et fondamentale de l'après-dictature. L'après-dictature algérienne qui a duré 60 ans, la démocratie, c'est très important. Abdel Nour, il a parlé des préalables, c'est-à-dire il ne faut pas confondre la liberté. Souvent, la liberté et la démocratie, les gens pensent que c'est la même chose, et l'état de droit. C'est trois choses complètement différentes. Et ce n'est pas évident que la démocratie produit toujours les résultats les plus favorables à la liberté. Parfois, ça le fait. L'idée que nous devrions être tous en charge, c'est ça la démocratie, c'est que tout le monde est en charge de décider de notre propre destin pour écrire une constitution qui est faite par le peuple et pour le peuple. C'est certainement, ça donne la promotion de la liberté que si on avait un tyran, un massacre. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Donc, on est tous d'accord sur ça. Mais le problème de la démocratie, c'est que des fois, il y a des structures de la démocratie qui peuvent être contre la liberté. C'est-à-dire, les structures démocratiques peuvent marginaliser les minorités. Atas, les politologues, des philosophes qui ont parlé de la dictature de la démocratie. Donc, les structures démocratiques peuvent faire la règle de la majorité qui semble être la bonne chose, même si ce n'est pas la bonne chose. Simplement parce que la plupart des gens conviennent que quelque chose est vrai, ça ne le rend pas vrai. Donc, il n'y a pas non plus raison de penser que juste parce que la plupart des gens conviennent que quelque chose est une politique juste, que c'est nécessairement une politique juste. Je vais vous donner un exemple. La grande majorité, par exemple aux États-Unis, ils pensaient que les femmes ne devraient pas être autorisées à voter après la Constitution de 1796 aux États-Unis, et que les Noirs ne devraient pas être avoir les mêmes droits que les Blancs. Ça, pourtant, il y avait une Constitution, il y avait une démocratie, mais on refusait le droit aux Noirs et aux femmes. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes qui pensent que quelque chose est faux, que c'est faux. Donc, ce qui est important, le message d'Abdel Nour, c'est essayer de découvrir ce qui est juste. Donc, il faut adopter ou passer à une législation, une loi qui supprime ou restreint. Le danger, c'est que ça restreint la liberté individuelle. Et ce qui restreint la liberté individuelle, ce n'est pas forcément valide et ce n'est pas utile si le but est la liberté. Le but, c'est la liberté. Alors, les structures démocratiques doivent être délimitées par des conditions ou des paramètres qui protègent les gens. Il y a un grand politologue ou philosophe, John Stuart Mill, qui parle de la tyrannie de la majorité. Donc déjà, on parle de ça en 1820, 1830, la tyrannie. Puis la tyrannie de la majorité, ça ne veut pas dire que les gens ou la majorité des gens sont tyranniques. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne, mais le problème, c'est l'écrasement d'un discours, du discours de la minorité. C'est ça le problème. Donc, le problème de la démocratie, c'est la majorité qui écrase l'opinion de la minorité, c'est la majorité qui s'empare du discours. Et c'est pour ça que
que je finis avec ça, il est vraiment important de faire sûr qu'il y a un cadre limité. Les Américains, ils disent un boundary conditions qui limite le processus démocratique pour protéger les libertés individuelles. Donc, il faut absolument des préalables à la démocratie. Le vote, comme on appelle, le majoritarisme, qui est souhaité par un islamisme politique, peut être très dangereux. ساختورا سسقسي نكارون دي سيني دوان تلكفو باش كينا دينيم ذا شو فيه وكي سوزل كان كمال كريم امشوار نومغناس دوانكاز السنتان إلا امستان على يحيى عبد النور مزمات دينير فرانسيس qu'est-ce qui caractérise le parcours militant et politique de Ali Yahya Abd el-Nour? هذا دوختي كمال. Rachid, donc Rachid, je vais te dire qu'est-ce qui peut le caractériser. في زوارز من الدنيا l'endurance. خاطر يسعى 100 سنة القرن, ça veut dire minimum يسعى plus de 80 ans dans un cadre de combat politique, que ce soit avant l'indépendance ou après. Donc, justement, c'est cette question d'endurance et de conviction pour un idéal qui le caractérise. Oudaran, justement, à travers son expérience, à travers justement sa culture d'État, justement les rouages et le fonctionnement d'un État, et justement qui a défendu l'universalité des droits de l'homme en Algérie pour éviter justement les particularismes et des interprétations un petit peu particulières des droits de l'homme pour les charcuter et lui donner des dimensions qui peuvent arranger, on peut dire, les obscurantistes. Donc je pense que à travers son combat, il veut justement باللي أمنوغ ماشي أمنوغ كان يتسويع في تعيش يون, mais c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire ce sont des combats, ce sont des luttes, et il y a des victoires et des défaites, mais il ne fallait pas perdre de vue l'essentiel qui est une vision bien claire, c'est l'instauration de la démocratie en Algérie. Et à partir de 57, à travers le coup d'État contre le congrès de la Souma et l'assassinat d'Abel Ramadan, on peut dire, c'est l'acte de naissance du système du pouvoir algérien actuel, c'est-à-dire basé sur la primauté du militaire sur le politique, contrairement à ce qui a été, on peut dire, défendu par Ben Ramadan ibn Mehdi et les congressistes de la Souma. Et c'est justement dans cette optique que Ali Abd el-Nour, Maître Ali Abd el-Nour, a défendu à ce que justement, lorsqu'on a parlé de la souveraineté populaire et de mettre fin, on peut dire, à l'infantilisation du peuple algérien. Depuis 62, le régime militaire, le militarisme s'est vu, on peut dire, en quelque sorte proposé pour qu'il soit le tuteur du peuple algérien, alors que Agdoud el-Zahir, il va décider sur son sort. Même s'il y a l'indépendance des territoires, il n'y a pas l'indépendance des esprits du peuple algérien, il est toujours opprimé. Donc c'est pour ça justement le combat d'Ali Abd el-Nour, il s'inscrit dans cette optique. Donc il veut rendre un grand hommage et de continuer son combat qui s'inscrit justement dans cette optique. Mais juste au suffrage universel, au vote. Il fallait sécuriser la démocratie. La démocratie a besoin des règles. Il y a des valeurs, il y a des fondamentaux qu'on doit bien clarifier
qu'on doit bien sécuriser la démocratie et que justement, il n'y aura pas la tyrannie de la majorité. Parce que la démocratie, c'est aussi le respect des minorités. Parce que, majoritaire, demain tu peux être minoritaire. Donc il faut qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Depuis 62, c'est le même clan qui gouverne. Il y a une alternance clanique, mais on n'a jamais eu de changement de système. Et c'est ça la dernière, on peut dire, la lutte ultime, on peut dire, du peuple algérien. Et oui, il y a des changements de système, par une étape de transition démocratique, et justement de passer d'un régime autoritaire militaire à un régime démocratique. Et justement, voilà, Rachid, l'essentiel. تنمية كمال كريم تشيني ذا شو نزماد نجبد دروس مشوار سرثان وجاز نزل فن ومداني يشبان دار النور على اللي عبد النور. Je pense que Daab Nor, c'est un homme qui voit le futur. C'est un homme très lucide malgré ses 100 ans. C'est l'homme qui ne se pose plus les questions du pourquoi les choses se sont passées comme ça. Mais je pense, à mon avis, c'est un homme qui se pose la question principale, c'est qu'est-ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. C'est un homme qui parle à tout le monde pour s'unir et pour sortir de cette dictature de l'État où l'Algérie il est. Je pense que le message qu'il nous laisse, c'est de s'unir et de combattre ensemble. Et je vais vous dire ce qu'il a dit dans un de ses discours dernièrement. Alors, je pense qu'il l'a dit, ça fait même pas quelques mois. Hein. Il était malade, il n'était pas bien, mais malgré ça, il a fait une sortie pour laisser son message. Et ce qu'il a dit, écoutez ça, c'est très important. Il m'est difficile de marcher avec vous, pourtant vous savez que je suis un grand marcheur pour les libertés. Je suis heureux de voir le fait qu'on se soulève contre le pouvoir totalitaire et contre le système politique qui a mis l'Algérie dans l'état où elle se trouve. Je suis avec, il parle aux gens au Hirak, je suis avec vous d'esprit et de cœur. Vive l'Algérie démocrate. تنمية كريم مسلاينا كير نساتا كانا نوطونا كي اوزيك يومين فكا المند مياس قوسن تذنث ومستان علي يحيى عبد النور نسرى ماس توزي تذنث هذه نو اوغان وكنا عندي فيها كي تيمسيرينيس ثيرميثيس ليكسبيريونس وكنا نروح نلحو نريد نتوكدوث نريد نتلويث ذي تزوغ وسكوساكي نزوج 1971 ثيك نظام تيكو 5 تسانماون يبقى مزيغن ومضال اسكواس امكاز وتوزي نتوذرث نمستن علي يحيى عبد النور اكيد نساتا نسرام اكون نف ذوي النظام ذو ماون النظام تغني النظام تغنث النظام